समय सेतबेलକୁ राति 8ଟା ହେବ। प्रतिदिन राति समय लाइट चलीजा हेतु सबुदिन पर मु स्टडी लाइट लगे बही पढ़ुली। ठीक से ही समय मो पाखक मनोजर कॉल आसला। मु फोन उठाई कहली, हाँ मनोज कह। मनोज कहला, कौन करुछु सांग? मु कहली, नाई एमती पढ़ापढ़ी करुछे। मनोज हसिकी कहला, हाँ पढ़ पढ़, एथर कॉलेज रे तू ही टॉपर करिबो, रविवार रे भी पढ़ुछु। मु कहली, छाड़ से कथा, कौन पे कॉल करिथिलु कह। मनोज कहला, मिहिर आ मु फिल्म देखिबाकू जाउछु, तू भी चल। मु टिके रहिकी कहली, एते राति रे तुमे दुई जन जाओ, मोर इच्छा नहीं। मनोज कहला, तू न गले फिल्म देखिबार मजा लागिबने, चल ना। मु कहली, प्लीज यार बाध्य करनी। सेबटू मिहिर कहला, हरर फिल्म पड़ी, चल मना करनी। हरर फिल्म पड़ी शुणी मो मनरे टिके खुशी होई गले। मनोज आ मिहिर को कहले, ठीक अच्छे, तुमे दी जन जदि एते बाध्य करुछ ताहले मु जीबी। काहेकि मु हरर फिल्म देखिबाकू टिके बेसी पसंद करे। एकथा मनोज आ मिहिर ठीक भाव जानी। मिहिर आ मु आगरे फिल्म टिकेट पाई जाऊछु, तू शीघ्र आस, यह कही मनोज फोन काटिदेला। शीत दिन थिबारु मो जैकेट आ कैप पिंधि साइकेल ले बाहरी पड़िले। मनोज मिहिर आ मो विषय कहबी तो आमे तीन जन विज्ञान छात्र, आमे गोटे कॉलेज रे ही पढ़ू। मनोज बहुत मजालिया पिला, से कॉलेज रे सबुबले थटा मजा करे। सेथिपाई मनोज को कॉलेज रे समस्ते पसंद करते। किंतु मिहिर ठीक मनोजर ओलटा, से सबुबले चुपचाप रुहे, चारिपद पचारे पदे कथा कहे। आम तीन जन दोस्ती कहबाकू गले कॉलेज रे बहुत लोकप्रिय थिला। बाकी अन्य माने मध्य आम बंधुता देखि बहुत ईर्षा करुथिले। बहुत थर आम बंधुतारे कलह करने चेष्टा मध्य करिसेंते, किंतु से माने विफल होइछन्ते। काहेकि ना मु गरीब परिवार रे जन्मित, सेथिपई सेमानक मनरे ईर्षा हुए गरीब और धनी मध्यरे बंधुता स्थापन देखि। आम तीन जनक नाम म अक्षर आरंभ होइथिबारु हुए तो आम बंधुता एते मजबूत थिला। मनोज आ मिहिर कॉलेज हॉस्टेल रुहते, कहीं से दुही को बापा सरकारी चाकिर करते। सेथिपई सेमानकर टंका पैसार अभाव नथिला। आउ एठी मो विषय कहबी तो बापा मोर ऑटो ड्राइवर। छोट बेलु मु घर अभाव देखि बड़ होइछे। सेथिपई सहर ठारू दूर रे एक कम दाम रो छोट भड़ा घर नहीं रहुछे। आउ साइकेल ले कॉलेज जीवा आसीबा करुछे। कॉलेज दिनर पुराणा कथा भाबु भाबु मो रूम ठारू किछि दूर को आसी सारी थिले। एबे मो सामने रे फिल्म देखि जीवा पई दुईटी रास्ता पड़िला। गोटे रास्ता रूम ठारू 8 किलोमीटर दूर हेबो। से रास्ता होछि मेन रोड। से रास्ता सबुबले जनगहली, गाड़ी मोटर रे भीड़ थाए। आउ गोटे रास्ता होछि शॉर्टकट रोड। से रास्ता रे संध्या 6टा परे लोक जीवा आसीबा बंद करि दियन्ते। कहते राति हेबा क्षणी से रास्ता रे भूत प्रेत बसवास करते। से रास्ता रे दिन बेला मध्य बहुत कम लोक जीवा आसीबा करते। आम अनेक थर दिन बेला जीवा आसीबा करिछि, किंतु केबे भी अदृश्य शक्ति विषय अनुभव करि नाही। किंतु हाँ, अनेक थर मु से रास्ता विषय शुणिछि जे से रास्ता रे एमिति घटिथिला, से रास्ता रे सेमिति घटिथिला, किंतु ए सब कथा को मु विश्वास करेनी। मु हरर फिल्म देखे सिना, हेले मोर केबे भी भूत प्रेत अदृश्य शक्ति उपरे विश्वास नथिला। से रोड टी प्राय 4 किलोमीटर हेबो। सेथिपई मु से शॉर्टकट रोड रे जीवा पई निर्णय नेली। मु से शॉर्टकट रोड रे बाहरी पड़िले। से रोड रे जीवा क्षणी मते टिके ठंडा अनुभव होला। काहेकि से रोड टी पूरा सुनसान रास्ता रे चारि पाखरे केवल बण जंगल ले परिपूर्ण। आउ ता संग को खाल ढिपर रास्ता। रास्ता कड़े थिबा बाउंस गछर सं सं आवाज, ता सांग को हेटा बिलुआ मानक रडी रे मो छाती भितरे टिके भय सृष्टि हेला। किंतु मु ए सब को खातिर न करी आगो को बढ़ी चली थिले। ठीक यही समय मो साइकेल पछरे कहीं जड़े बसवा परी अनुभव है।
ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାମ ହାତକୁ ପଛକୁ ବୁଲେଇ ଆଣି ଦେଖିଲି, ହେଲେ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ରୋଡ଼ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲି। ଶ୍ମଶାନ ଯେମିତି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା। କିଛି ହଲଚଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇନି ତ? କାହିଁକିନା ଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ନା ଏମିତି କିଛି ଏଠି ନଥିବ। ମୋ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଯଦି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ମଶାନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା କମିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସହରର ଝିକମିକ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ି ମଟରର ଆୱାଜରେ ସାରା ସହର ରୋଷଣୀ କରି ବାହାରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ସାଇକେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲି। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ଟି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମିଛରେ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେ ରୋଡ଼ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେଜାଣି କେଉଁଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ହରର ଫିଲ୍ମର ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି ଭାବି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଥିଲା 1920 ଇଭିଲ୍ସ ରିଟର୍ନ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇଲି। ମନୋଜ ମେହେରି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା, ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମନୋଜ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ମନୋଜର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ବୋଧହୁଏ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମିହିରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ମିହିରର ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଏ କ'ଣ, ମିହିରର ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍? ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଫୋନ୍ କାହିଁକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ବୋଧେ ମୋ ସହିତ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମନୋଜ ଆଉ ମିହିରକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଚାଲିଲି। ହେଲେ ସବୁଥର ପରି ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମନୋଜ ଆଉ ମିହିରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ 9ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନା ଫୋନ୍ ଥିଲା ନା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଚମକ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳକୁ 9:20 ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ହିଁ ଏ ବର୍ଷା ଧୋକା ଦେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ ହେବ, ଏହା ଭାବି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ବାହାରି ସାରିଥିଲି। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ମନୋଜ ଆଉ ମିହିରକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। କାଲି କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି ବୋଲି ଭାବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଭାବି ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ହଁ, ଏ ରୋଡ଼ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ଏ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦୂରରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଖିଲି। ଏ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଦିନବେଳା ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, କେବେ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଖି ନାହିଁ।
आ मध्य फिल्म देखिबा जीवा समय तो एठी दुकान नथिला, एबे पुणी एटा केउठु आसीगला। यह मो मने मने भाबुथाए, बोधे अंधार थिबा जोगु मो नजरे पड़ी नथिबो किंबा मो भ्रम होइथाई पारे। से जहाँ भी हो, ए वर्षा पागरे जदि चाहा टिके मिली जाता ताहले मजा आसी जाता। यह भाबी मु दुकान पाखकु गले। दुकान भितरे जड़े वृद्ध मौसा बसीथिले। तांको बयस प्राय 70 किंबा 75 हेबो। से मौसा जनक देखिबाकू बहुत पतला थिले। नाली दुईटी बड़ बड़ आखि, मुहर रंग धला थिला। देखिले जेमिति लागुथिला तांको देहरु किए सबु रक्त शोषी नेइछि। तांको प्रथम थर पई जे देखिबो निश्चित डरी जिवो। मौसा जनक एक काठ चेयर उपरे बसी एक लयरे सामना को चाहिथिले। दुकान को देखिले लागुथिला जेमिति वर्ष वर्ष धरी दुकान मरामती होई नाही। जदि कौनसी सुस्थ सबल व्यक्ति से दुकान उपर को पाद देव, दुकान निश्चित भुसुड़ी पड़िबो। दुकान चारिपाख ओई हुंका और अनाबना गछरे परिपूर्ण थिला। वर्षा पवन जोगु दुकान टीण छातटी धड़ धड़ आवाज करुथाए। आ दुकान भीतरटा धूली बाली बोढ़ियाणी जालरे परिपूर्ण थिला। दुकान को देखिले लागुथिला जेमिति बहु वर्ष हेबो दुकान केबे खोला होई नथिला। प्रथम थर पई आज जेमिति खोला जाइछे। सेमिति देखिबाकू गले दुकान भितरे किछि तो नथिला। दुईटी पार्लेजी बिस्कुट, छोट पिलांको किछि चॉकलेट आउ दुकान आगपटरे पान भंगा पाई किछि सामग्री आउ ता संगरे दुकान भितरे दुक दुक होई जळुथिला एक लंठन। मु धीर स्वर कहिले, मौसा चाहा मिलिबो? से मो कथार किछि उत्तर देले नाही। सते जेमिति एक लयरे सामना को चाहि रहिथिले। मु एथर आउ टिके बड़ पाटिरे कहिले, मौसा चाहा मिलिबो कि नाही? से एथर किछि उत्तर देले नाही। एठी समय नष्ट करी किछि लाभ नाही। मौसा जनक बोधे बसी बसी सोई जाइछन्ते। यह भाबी मो साइकेल नहीं बाहरुथिबा बेले मौसा जनक कहिले, अरे पुओ चाहा पीबो कि? तांकर स्वर एक प्रकार भयंकर थिला। तांकर एमिति भयंकर स्वर शुणी मते टिके डर अनुभव हैला। मु कहली, कौन हैला मौसा? मौसा जनक नॉर्मल वॉइस रे कहिले, अरे पुओ चाहा पीबो परा, नौन चाहा थुआ होइछे। मु देखिला बेलकू चाहा ग्लासटी थुआ होइथिला। यह देखि मु आश्चर्य होई गले। चाहा ग्लासटी एते शीघ्र केमिति आसिला? अरे पुओ एमिति भाबुज कौन? चाहाटा पी नियो, नहले चाहाटा ठंडा होई जिवो। मौसा टिके हसिकी कहिले। मु मध्य टिके स्मित हास देई चाहाटी पीबाकू लागिले। मु मौसा को प्रश्न कले, मौसा ए निछाटिया रास्तार लोक माने जीवा आसिबा करंती नाही, आपण एठी दुकान करिसेंते, बेपार ठीक ठाक चालुछि तो? मौसा प्रथमे किछि समय चुप रहिले, तापरे कहिले, पुओ किए आसु कि न आसु, मो सांग माने कितु सबुदिन चा पीबाकू निश्चय आसंते। मो आश्चर्य होई कहिले, सांग माने? हाँ, तांको घर एई पाखरे। यह कही मौसा जनक दूर रे देखा जाउथिबा श्मशान आड़को हाथ बढ़ाई कहिले। मु कहली, मौसा सेठी घर काहे? सेठी तो श्मशान अछि। अरे पुओ टिके भल भावरे देख, सेठी मो सांग मानक घर ही अछि। यह शुणी मु टिके दुश्चिंतारे पड़गली। ए मौसा एमिति कौन कहउछन्ते? बोधे मौसांकर टिके मुंड दोष अछि। यह भाबी मु चुप रहिले। मो ग्लास रे चाहा शेष हेबा पूर्वरु मु भाबिली मौसांको गोटे सिगरेट मागी नेबी। यह भाबी मु किछि कहिबा आगरु मौसा कहिले, ए पुओ ने तुम सिगरेट। मु आश्चर्य होई मौसांको चाहिले। पचारिले, मौसा मोर सिगरेट दरकार बोली आपण केमिति जानिले? मौसा पुणी टिके अल्प हसी कहिले, अरे पुओ 40 वर्ष है दुकान कलिनी, कहार केतबेले कौन दरकार मु जानी पारे। हठात मु मौसांको मुहरु नजर हटाई चाहिला बेलको मो आगरे गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट थिला। मु सिगरेट हाथ रे धरी कहिले, मौसा मार्चिसटा तो दियो। मार्चिस नब? थटापूर्वक भाव में यह कही मौसा तांको हाथ रे थिबा मार्चिसटा मो पाखकू बढ़ाई देले। हेले एहा परे मु जहा देखिले मु मो आखि को भी निजे विश्वास करि परिलिनी।
ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବି ମୁଁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଥିଲି। ମଉସାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ହାତ ନଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉସାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ସବୁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମଉସାଙ୍କ ଉପରକୁ କିଏ ଏସିଡ଼୍ ମାର କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଡରରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବି କଥା ବାହାରୁନଥାଏ। ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ମାର୍ଚିଷ୍ଟା ତ ନିଅ। ଏହା କହି ମଉସା ଜଣକ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସିଗାରେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ି ମୋ ସାଇକେଲକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଉସା ଜଣକ ପଛରୁ କହୁଥାନ୍ତେ, ପୁଅ ଡରିଗଲୁ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲି। ସେମାନେ ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସେଠି ଏକ ମଉସା ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ମଉସା ଜଣକ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ଗାଈର ଆଗ ଗୋଡ଼ ପରି ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଦୋକାନ? ଆମେମାନେ ତ ଏବେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ତ କୌଣସି ଦୋକାନ ଦେଖିନୁ। ନାଇଁ ସତ, ସେଠି ଏକ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ମଉସାଙ୍କ ହାତ ଗାଈର ଖୁରା ପରି। ମୁଁ ଏତିକି କହି 2 ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଧଇଁସଇଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ସେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଦେଖିଲି। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଠିକ୍ ଗାଈର ଗୋଡ଼ ପରି ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କାଠ ପାଲଟିଗଲି। ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁ ପରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିକଟାଳ ରଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାରୁ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ଡରିଗଲୁ କି? ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ସାଇକେଲ ପୁରା ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଖାଲ ଢିପ କିଛି ମାନୁନଥାଏ। ମଉସା ଆଉ ସେ 3 ଜଣ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ଡରରେ କମ୍ପୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାର ଏକ ପଥରରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ସାଇକେଲ ଦେଖେ ତ, ସାଇକେଲର ଆଗ ଚକ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ, ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ରୁମ୍ ମାତ୍ର ଆଉ ½ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ସହିତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କାହା ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ, ମନୋଜ ମିହିର ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମନୋଜ ମିହିର, ତୁମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କର, ମୋ ପଛରେ ପ୍ରେତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ମନୋଜ ମିହିରକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ଏ ତମମାନଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? କବାଟ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ? ଘର ଆଗରେ 4 ଜଣ ପ୍ରେତଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସରେ ମୋ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଆଉ ଭୟରେ ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମନୋଜ ମିହିରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେମିତି ନିଡର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନୋଜ ମିହିର ଘରୁ ବାହାରି ପ୍ରେତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଡର ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ମନୋଜ ମିହିର ସେ ପ୍ରେତ ସହିତ ବୀରତାର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ମନୋଜ ମିହିର 2 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 4 ଜଣ ପ୍ରେତଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଘର ଆଖପାଖର ପରିବେଶ କୋଳାହଳ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ କୁକୁର ବିଡ଼ାଡ଼ିମାନଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରେତମାନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ବି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ମନୋଜ କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କି କାମ? ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ତୁମ କାମ? ଆମେ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯିଏ ବି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବ ତାକୁ ମାରିବା ଆମ କାମ। ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମିହିର ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବଳପୂର୍ବକ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ଏମିତି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା। ପ୍ରେତମାନେ ନିଜ ହାର ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ମନୋଜ ମିହିର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନୋଜ ମିହିର କ'ଣ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ? ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ଦୁହେଁ ଏବେ ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆରପାର ହୋଇ ଭେଦ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହୋଇ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଦେଖେ ତ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 4ଟା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲେଡି ନର୍ସ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଏହା କହି ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇ ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର, ଲେଡି ନର୍ସ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆଉ ଲେଡି ନର୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମଳୟ, ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖିବାରୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ତୁମ ନାମ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ କଥା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ତାଜୁବ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ମଳୟ, ତୁମ ନାମ ଆମେ ତୁମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଜାଣିଲୁ। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଫାଇଲରେ ଏକ ଫଟୋ ବାହାର କରି ମୋତେ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏ 2 ଜଣ କିଏ? ତାହା ଥିଲା ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ, ମିହିର ଆଉ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନି ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଫଟୋ ରହିଥାଏ। ସାର୍ ସେ 2 ଜଣ ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଫଟୋ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ମୋ ସହିତ ଆସ, ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲି। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି 2-3 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ଘର ଆଗରେ ଆସି ଅଟକିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଘରର ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ବଖାଣୁଛି। ସେ ଘର ଆଗରେ ଲେଖାଥିଲା ଶବଗୃହ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଏ ଘର ଆଗରେ କାହିଁକି ଅଟକିଗଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଗାର୍ଡ ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ବନ୍ଦ ଝରକା ପାଖରେ ଥିବା 2ଟି ବେଡ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ।
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଡକ୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ବନ୍ଦ ଝରକା ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବେଡ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମଳୟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସ, ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଡାକ୍ତର ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ରୁମ୍ ଭିତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଥିଲା। ଏମିତିକି ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ। ମୋ ଚାଲିବାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ରୁମ୍ ସାରା ଏକ ଅଜବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ସେହି ବନ୍ଦ ଝରକା ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବେଡ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବେଡ୍ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ପରି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏକ ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ଦୁଇଟି ବେଡ୍ରୁ ଧଳା ଚାଦର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇଟି ବେଡ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଝରକା କାଚ କବାଟ ଚୁରମାର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଶବଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ ସାରା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋତେ ଟିକେ ଚକିତ କରିଦେଲା। ରୁମ୍ର ଚାରିଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲି ଚାହିଁବା ପରେ ମୋ ନଜର ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବେଡ୍ ଉପରେ ଆସି ଅଟକିଗଲା। ସେ ବେଡ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଭାବିଛି କି ନାହିଁ? ପୋଲିସ ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ମନୋଜ ମିହିର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ରାତି 8:15 ସମୟରେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ଓ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା। ଲୁହର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଧାର ହୋଇ ମୋ ଗାଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଶ୍ୱାସନା ସହିତ ମୋ ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ ମଳୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ମିହିରଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ମନୋଜ ମିହିରଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ହାତଘଣ୍ଟା ଆଉ ପର୍ସ ମୋ ହାତରେ ଧରାଇ କହିଲେ, ମନୋଜ ମିହିରଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଶେଷ କଲ୍ରୁ ଆମେ ତୁମର ନମ୍ବର ଟ୍ରେସ୍ କରି ତୁମ ପରିଚୟ ପାଇଲୁ। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନଥିଲେ। ନିଜର ଛାତିରେ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମନୋଜ ମିହିରଙ୍କ ଶବକୁ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ମୁଁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ଆଜି ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲି। କେମିତି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଶୀତଳ ପବନ ମୋ ଦେହକୁ ଏକ ଜୋରର ଧକ୍କା ଦେଲା। କିଛି ନ ଭାବି ମୁଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଝରକାର ସେ ପାଖରେ ମନୋଜ ମିହିର ସେମିତି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ, ଆଉ ହସି ହସି ମୋ ଠାରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ମଳେ ତୁ ସିନା ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି, ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ଥିବୁ।